হ্যাঁ, যেমন ধরো in your particle dynamics we had applied Newton's second law to form the equation of motion. মানে ইকুয়েশন অফ মোশন তৈরি করার সময় আমরা কি করতাম, নিউটন সেকেন্ড ল অ্যাপ্লাই করতাম। তো টু কনস্ট্রাক্ট দ্যাট নিউটন ইকুয়েশন of motion using the help of your Newton's second law, we first determine the amount of forces and direction of forces. Then ddt of your momentum equal to force. এভাবে আমরা লিখতাম, লিখে আমরা ইকুয়েশন তৈরি করতাম। তো কি হচ্ছে, there is a lot of limitations, not disadvantage, lot of limitation of using your Newton law to solve the mechanical problem. If the problem is one dimensional, if the particle is moving in a single your dimension or single direction or single axis, in a single axis or either in x-axis or in your y-axis, then we can use the Lagrange Newton's laws of motion easily. Okay, there is no problem. বুঝতে পারছো, যদি আমাদের ধরো প্রবলেম ওয়ান ডাইমেনশনাল হয়, then we can easily apply your Newton second law to construct the equation of motion. And if the problem is two dimensional, even then we can use the Newton laws to construct the motion. One equation for your x-axis, another equation for your y-axis. There is no problem. বুঝতে পারছো কথাটা কি বলছি, যদি আমাদের ওয়ান ডাইমেনশনাল হয়, নিউটন লস ইউজ করে আমরা ইজিলি ইকুয়েশন অফ মোশন তৈরি করতে পারি। টু ডাইমেনশন হলে একটা এক্স অ্যাক্সিস এর জন্য বানাতে পারি, একটা ওয়াই অ্যাক্সিস এর জন্য বানাতে পারছি, देयर इज नो प्रॉब्लम। বাট if the problem contains a multi-dimensional or multiple your coordinates, say containing 5 number of coordinates or 10 number of coordinates or more than that, then it is very difficult to write your equation of motion using Newton laws. Then we consider another method called the Lagrangian method or your Hamiltonian method or Lagrangian formulation or Hamiltonian formulation. কি বুঝলে, যখন আমাদের প্রবলেমের কমপ্লেক্সিটি বেড়ে যাবে, ডাইমেনশন বেড়ে যাবে, নাম্বার অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কোঅর্ডিনেটস যখন বেশি হয়ে যাবে, then the Newton's laws is not suitable to construct the equation. And for this reason we are going for your Lagrangian method or Hamiltonian method. তো আমরা এগুলোকে ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান মেথড, হ্যামিল্টনিয়ান মেথডও বলতে পারি, ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান অর হ্যামিল্টনিয়ান প্রসেসও বলতে পারি, ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান অর হ্যামিল্টনিয়ান ফর্মুলেশনও বলতে পারি। দ্যাট মিন্স উই উইল ইউজ দ্য ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান মেথড ইন ব্রড সেন্স অর ল্যাগ্রেঞ্জিয়ান টেকনিক। বুঝতে পারছো, তাহলে কিছু কিছু যদি আমাদের প্রবলেমের কমপ্লেক্সিটি যদি বড় হয়, মাল্টিপল যদি আমাদের ডাইমেনশন হয়, মাল্টিপল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, সেটা তো বুঝতে পারবে যে আমাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবলের সংখ্যা যদি 2 বা তার চেয়ে যদি বেশি হয়ে যায়, তখন আমাদের নিউটনস ল অ্যাপ্লাই করে ইকুয়েশন তৈরি করা কমপ্লিটেড হয়। সেই জন্য আমরা এই মেথড আসছি। তো বিফোর গোয়িং টু ইয়োর Lagrangian method or your Hamiltonian method, so we before going to that method, we just presenting two important results. Okay, two important results. That one is written in lemma, first lemma. What is the statement of first lemma? If R is a position vector, okay, R is a position vector of any particle, and that position vector is a function of q1, q2, qn and time. Mechanics হলে আমাদের টাইম ডিপেন্ডেন্ট হয়, তো সেই জন্য আমরা position vector also written in terms of coordinates and time. Then this is the result. If R is a function of q1 to qn and t, then we can write del Ri dot del qj dot equal to del Ri del qj for all r, or for all I. Sorry, for all j. Means for each generalized coordinate qj, this equation is valid. Okay. So what is the significance of this equation? See that del Ri dot and here del qj dot, both variables contain some dot, means derivative. And see in right hand side there is no dot. Same expression is here r and qj, but there is no dot. আমরা দেখো কি হচ্ছে, এটা এইভাবে মনে রাখবে যে এই যে দুই জায়গাতে যদি ডট থাকে, তাহলে আমরা ডটগুলো বাদ দিলে পারি যে এক্সপ্রেশনটা পাবো সেটার সাথে সমান হয়ে যাবে। এটুকু হচ্ছে ব্যাপার, মানে del Ri dot del qj dot equal to del Ri del qj। ঠিক আছে, মানে শুধুমাত্র কিন্তু এই এক্সপ্রেশনটা ভ্যালিড হবে ফর দ্য generalized coordinate qj, not for other. If you consider del Ri dot del Ri del pj dot, if the qj is replaced by pj dot, then this is not true. Okay, মানে qj না লিখে যদি pj থাকে তাহলে কিন্তু এক্সপ্রেশন হবে না, ভ্যালিড হবে না।
শুধু যদি কিউজে ডট থাকে তাহলে এটা ভ্যালিড হবে। তো মাথায় রাখবে যে ডট ডট যদি দুটোই থাকে বাদ দিয়ে আমরা লিখতে পারি, কিংবা we can write if del ri del qj, if there is an expression containing this kind of terms, then we can replace del ri del qj dot with the help of del ri dot del qj dot. মানে কখনো যদি এইটা থাকে লেফট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালুটা থাকে তার পরিবর্তে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু লিখতে পারি, আবার কখনো যদি রাইট হ্যান্ড সাইডের ভ্যালু থাকে দেন উই ক্যান রাইট দ্য ভ্যালু অফ লেফট হ্যান্ড সাইড। এভাবে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি। সো প্রুফ ইজ গিভেন হিয়ার, ইউ ক্যান সি দ্য প্রুফ। তো প্রুফটা আমি করছি না, ভেরি সিম্পল প্রুফ, সেই জন্য। তো ওইটা একটা লেমা, আর একটা রেজাল্ট হচ্ছে এটা সেকেন্ড যে লেমা, এখানেও তাই r is a function of generalized coordinate q1 q2 qn and time. Then this is the another result, see that ddt of del ri del qj equal to del ri dot del qj for all j. এটা মানে কি, what is the meaning of this expression? So see that the derivative of r is taken with respect to qj first and then with respect to t. আগে qj রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটের রেসপেক্টে, তারপরে টাইমের রেসপেক্টে। And in right side derivative is taken means the derivative of ri dot is taken with respect to qj, মানে ri dot আছে আমাদের, তার ডেরিভেটিভ করা হচ্ছে with respect to qj। ঠিক আছে, তার মানে কি দেখো ri dot means কি হচ্ছে যে del ri del dri dt। ri dot মানে তো তাই, ri dot means হচ্ছে del dri dt। এটা মানে হচ্ছে যে টোটাল ডেরিভেটিভ অফ r with respect to t dr dt। ওকে, dr dt এটা তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে দেখো এখানে যে আগে আমরা dr dt বার করে নিচ্ছি, r কে আগে t এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করে তারপরে কোঅর্ডিনেট রেসপেক্টে করেছি। আর এখানে কি হচ্ছে না, তো আগে কোঅর্ডিনেট রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ দেন t এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ। তার মানে হচ্ছে যে there is a change of order of the derivative between coordinates and time। এটা মনে রাখতে হবে যে কোঅর্ডিনেট আর টাইমের মধ্যে ডেরিভেটিভটাকে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো ইন্টারচেঞ্জ করতে পারি। ওকে, এখানেও প্রুফ আছে, ইউ সি দা প্রুফ। তো ওই দুটো রেজাল্ট আমরা ইউজ করব, আর কিছুই না। লেমা 1 এন্ড লেমা 2, ওই দুটো লেমা আমরা ইউজ করব টু ডিডিউস দ্য ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন অফ মোশন। তো এই চ্যাপ্টারে ফার্স্ট দেখো কি পড়বো আমরা। ফার্স্ট উই উইল ডিডিউস দ্য ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন অফ মোশন। দ্যাট মিন্স হোয়াট ইজ দ্য ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন অফ মোশন, লাইক নিউটনস ইকুয়েশন অফ মোশন। নিউটন সেকেন্ড লয় তো কি বলা আছে, নিউটনস ইকুয়েশন অফ মোশন, সেখানে কি ছিল, ডিডিটি অফ রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্ট, ডিডিটি অফ মোমেন্টাম equal to force. That one is the Newton's second law or Newton's law. Similarly, we will deduce an equation. That equation gives the Lagrange equation of motion for the system or particle or a single particle, or you can say the for a rigid body also. তার মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে to deduce the Lagrange equation of motion. So for that purpose, we consider Ri. Ri is the position vector of the ith particle. Here also we consider the system contains capital N number of particles. এখানে দেখো লেখা আছে the a system containing capital N number of particles. Ri is the position vector of the ith particle at any time t, and mi is the mass of the particle. Mass is universally constant, so mass does not depend on time. Okay. So Ri is the position vector of the ith particle, and that one is a function of generalized coordinate, all generalized coordinate q1 to qn at that time. So if we consider the derivative, মানে Ri কে যদি আমরা ডেরিভেটিভ করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে dri dt, and r is a function of multiple variable, so or several variable, so we can apply the chain rule. So what is the chain rule? Del q1 দেখো q1 একটা আছে আমাদের, তাহলে q1 এর রেসপেক্টে একটা ডেরিভেটিভ হবে, তো del ri del q1 into dq1 dt, because in left hand side we have taken the derivative of r with respect to t. This is the total derivative, ddt, not partial. So for this reason the second term is the total derivative. Okay, dq1 dt, and second one del ri del q2 dot into dq2 dt. এগুলো কিন্তু মনে রাখবে কোনটা পার্শিয়াল কোনটা টোটাল। তো এখানে দেখো q1 q2 এর রেসপেক্টে বলে পার্শিয়াল কেন হচ্ছে, বিকজ ri is a function of multiple variable. যদি কোনো ফাংশন কোনো কোয়ান্টিটি যদি মাল্টিপল ভেরিয়েবলের ফাংশন হয় তার মানে তার কখনো টোটাল ডেরিভেটিভ আমরা করতে পারবো না, দ্যাট শুড বি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ। ওকে, তো সেই জন্য r এর মধ্যে যেহেতু অনেক ভেরিয়েবলস আছে সেই জন্য r কে ডেরিভেটিভ করলে আমাদের আইদার q1 এর রেসপেক্টে অর q2 এর রেসপেক্টে বের করতে হবে, and that should be partial derivative. এগুলো সব পার্শিয়াল হচ্ছে।
কিন্তু q1 q2 q2 মে বি এ ফাংশন অফ t অনলি, তো সেই জন্য এগুলো টোটাল হলো। এভাবে হচ্ছে লাস্টের টার্মটা কি হচ্ছে, লাস্টের টার্ম হচ্ছে যে ডেল ri ডেল t এর ডেরিভেটিভ উইথ রেসপেক্ট টু t ইনটু এর সাথে কি হওয়া উচিত, ইনটু হচ্ছে ডেল t, তাই না? ওগুলোর সাথে ম্যাচ করা, দেখো dt dt হবে, এই t এর রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ করার জন্য নিচে dt হলো, নিচে dt হচ্ছে যেহেতু ডেরিভেটিভ হচ্ছে রেসপেক্ট টু t, সবগুলো দেখো dt আছে। আর এখানে কি হচ্ছে যে t ভেরিয়েবল যেটা আছে তাকে ডেরিভেটিভ করছে, t কে ডেরিভেটিভ করছে, সেই জন্য হচ্ছে dt 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 মানে কত হবে, দ্যাট শুড বি 1, মানে একই ভেরিয়েবলকে ওই ভেরিয়েবলের রেসপেক্টে যদি ডেরিভেট করো সেই ডেরিভেটিভ হবে 1 হবে, তো সেই জন্য এটা হচ্ছে আমাদের 1, ওকে দিস ইজ 1, তো সেই জন্য এটা লেখা নেই, এটা 1 বলে আমরা লিখছি না। এনিওয়ে, তো এই পোরশনটাকে ফার্স্ট পোরশনটাকে সামেশন নোটেশনে লেখা হচ্ছে, ফার্স্ট পোরশন এক্সেপ্ট দ্য লাস্ট ওয়ান, এটা বাদ দিয়ে, so this is the summation notation del ri del qj into dqj dot plus del ri del t, the last one, okay. So if you consider, if you multiply this expression by dt, মানে dri dt না করেও যদি আমরা শুধুমাত্র dri বার করতাম তাহলে কি হতো, dri আর dt টা থাকতো না, এখানে কি হচ্ছে dqj ডট আছে যেটা, সেটা কি অ্যাকচুয়ালি dqj ডট মিন্স dqj dt, সেই নিচে যে dt সেটাও বাদ চলে যেত, তার মানে এটা যদি আমরা d দিয়ে করতাম তাহলে এখানে একটা d হতো, এটা একটা d হতো, এটা একটা d হতো, এটা একটা d হতো, একটু হচ্ছে ব্যাপার, তাহলে সেটা আমরা পেতাম, মানে dri dt না লিখে শুধু যদি আমরা বলতাম যে ডিফারেন্সিয়েট অফ ri, কার রেসপেক্টে করা আছে আমরা বললাম না, তখন কি লিখতাম dri লিখতাম, তো সেই dri করলে এটাই পেতাম, এখানে দেখো dt, এখানকার dt ক্যান্সেল করে এখানে একটা dt মাল্টিপ্লাই হবে, তো এই এক্সপ্রেশন পাচ্ছি। এবার যদি ধরো আমরা যদি আমরা ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট কনসিডার করি তাহলে এই এক্সপ্রেশনটা পাওয়া যাবে, এটা পাচ্ছি। এবার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা, ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিংস ইজ দ্যাট দিস ইজ টি ডিটি, ডেল্টা টি, দেখো এখানে ডেল্টা আই রিপ্রেজেন্টস দ্য ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট, ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট means a very small displacement, and what is delta t, delta t here, delta t is also a virtual time, ভার্চুয়াল টাইম বলে আমাদের সেরকম কিছু থাকে না, ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্টের এক্সিস্টেন্স আছে, ভার্চুয়াল ভেলোসিটিজ আছে, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান আছে, বাট দেয়ার ইজ নো মিনিং অফ ভার্চুয়াল টাইম। কেন নেই, তার কারণটাই হচ্ছে যে ডেল্টা টি মানে একটা সার্টেন ডিউরেশনকে বোঝাচ্ছে, তাই না, ডেল্টার মানে সার্টেন ডিসপ্লেসমেন্ট, ভেরি স্মল ডিসপ্লেসমেন্ট, কিন্তু ভার্চুয়াল তোমার যখন ডিসপ্লেসমেন্ট করছো বা ভার্চুয়াল যখন আমাদের ওয়ার্ক ডান হচ্ছে তখনই দেখবে বলা আছে যে টাইম ইজ ইনস্ট্যান্টানিয়াস। আই এম টেকিং ক্লাস, ক্লাস নিচ্ছি গো, একটু পরে 5 মিনিট। তো কি হচ্ছে দেখো যে বেসিক্যালি ডেল্টা টি ইন আ ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট, ডেল্টা ইজ নাথিং বাট জিরো, বলা আছে না টাইম ইজ ইনস্ট্যান্টানিয়াস, টাইম ইনস্ট্যান্টানিয়াস মিন্স টাইম একটা মুহূর্তের জন্য, একটা স্পেসিফিক মুহূর্তের জন্য টাইমটা অ্যাপ্লাই করা কনসিডার করা হয়, সেই জন্য ইন ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট অলওয়েজ ডেল্টা টি ইকুয়াল টু জিরো, মানে তার কিন্তু টাইমের কোনো লেন নেই, মানে 1 সেকেন্ড, ফ্র্যাকশন অফ 1 সেকেন্ড এরকম কিছু বলা যায় না, দ্যাট ওয়ান ইজ এ সিঙ্গেল পয়েন্ট, দ্যাট মিন্স ইজ এ জিরো, বুঝতে পারছো, সেই জন্য ইন এভরি কেসেস ইন দ্য ভার্চুয়াল ডিসপ্লেসমেন্ট ডেল্টা টি ভার্চুয়াল টাইম ইজ আ জিরো, so for this reason equation 3.4 becomes this one 3.5, এইটা কিন্তু আমরা ওই যে জেনারেলাইজ ফোর্স যেখানে করলাম না সেখানে এটা করা আছে, ডিডাকশনটা করা আছে, কিন্তু এতটা আমরা বলিনি। সো দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান ডেল্টা w, ওখানে আমরা করেছিলাম আগে চ্যাপ্টারে fy dot delta r, we have seen that this is the expression for virtual work done, and delta ri, this delta ri is replaced by this expression, total this expression, okay, and again interchanging the your summation. So inner expression, this inner expression is denoted by capital QJ. This is nothing but your generalized force. This is generalized force. Okay. So ultimately, this is the generalized force. I have already mentioned capital QK equal to summation fj dot delta r delta QJ ভাবে আমরা বলেছিলাম, এখানে হচ্ছে এটা r হবে, এটা j, এটা j হবে, এটা j, এটা j, না সরি বলছি, it will be I এইটা হবে, এটা অনেকটা গন্ডগোল আছে, এটা হচ্ছে যে এই যে আর এই যে হবে সেম আর কি, সেম সাফিক্স, এটার সাথে আই, এটা আই হবে, এটা এটা এইটা শুধু যে হবে, এটা ঠিক আছে,
This is only your j, summation over j. This is I, this is I, this is j, and this is summation over j, not I. So this is called the component of generalized force. Okay. So this is the expression. See that our work done, virtual work done, delta W equal to summation Qj delta Qj. এই পর্যন্ত আমরা পেলাম, এখানে আমরা থামি, এরপরে আমরা another expression আমরা ক্যালকুলেশন করছি। This is another expression. So this is pi dot. Pi dot means rate of change of momentum into rate of change of momentum means equivalent to that one force into delta R. So this is also another form of your virtual work done. Okay, this is also the virtual work done because pi dot means rate of change of momentum. Rate of change of momentum is nothing but force. So this is nothing but your virtual work done. So this expression can be written as, see that pi dot means pi means mi ri dot. তারপর আবার একটা ডট আছে, that means mi ri double dot into delta ri. So delta ri means আগে আমরা এক্সপ্রেশনে পড়লাম delta ri is nothing but this expression summation over delta ri del qj into delta qj. This is the expression for delta ri virtual displacement, and then we again summarize this expression. Okay, মানে দুটো সামেশনকে আমরা পাশাপাশি লিখে দিচ্ছি। So this expression mi ri double dot and delta ri delta qj delta qj. So note that here delta ri is a vector, ri is a vector, ri dot is a vector. Okay, so ri double dot is a vector, that means acceleration dot delta ri delta qj. This is the vector quantity, this is the directional derivative. Okay, so it is a vector, ri double dot is a vector, so the dot is taken between these two quantity. Mi is a scalar, delta qj is a scalar. Now we consider this expression. What is the meaning of this expression? See that what is the meaning of this expression if we consider summation over your I. এই পোরশনটা আমরা কনসিডার করছি, সামেশন ওভার I নিচ্ছি আমরা, যেটাকে বাদ দিচ্ছি আমরা, যেটা বাদ দিয়ে দিচ্ছি, দ্যাট সামেশন ওভার I নিয়ে যদি আমরা এক্সপ্রেশনটাকে কনসিডার করি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি। তো এখানে কি হচ্ছে দেখো, যে এক্সপ্রেশনটাকে আমরা এইভাবে লিখলাম। দেখো এটা মানে কি ddT অফ, এখানে দেখো সিঙ্গেল ডেরিভেটিভ আছে, বাদ বাকি যা আছে তাই আছে। এই এক্সপ্রেশনটাকে লেখা হচ্ছে বাট উই আর টেকেন দ্য সিঙ্গেল ডেরিভেটিভ, আর এখানকার একটা ডেরিভেটিভকে রিমুভ করে দিলাম। তো এইটা বেসিক্যালি কি হচ্ছে, দিস এক্সপ্রেশন ইজ কন্টেনিং নাথিং বাট টু টার্মস। দ্য ফার্স্ট টার্ম ইজ mi ri double dot dot del ri del qj। মানে এখানে তো দেখো ডেরিভেটিভ অফ টু টার্মস, এটা দুটো টার্মস আছে, দুটো ভেক্টর কোয়ান্টিটি, একটা ri dot and another is del ri del qj। তো তার মানে এটা যদি ডেরিভেটিভ করা যায় তাহলে দুটো টার্ম পাওয়া যাবে। ri dot এর একটা ডেরিভেটিভ করবে, তখন এটা আনচেঞ্জ থাকবে সেকেন্ড টার্ম, আর ri dot আনচেঞ্জ থাকবে, আর এই সেকেন্ড টার্মের ডেরিভেটিভ হবে, তাই না? দুটো টার্মস থাকবে ইউজিং প্রোডাক্ট ফর্মুলা। তো এখানে দেখো লেফট হ্যান্ড সাইডে যেটা আছে সেটা কোন টার্মটা হচ্ছে, যেখানে যখন আমরা ডেরিভেটিভ করছি তখন ri ডবল ডট যেটা সেই টার্মটা আছে, এটা আনচেঞ্জ থাকলো, তাহলে মানে কি হচ্ছে, এর মধ্যে আরেকটা টার্ম আছে যে mi ri dot mi into ri dot dot ডেরিভেটিভ অফ দিস টার্ম। তো সেইটাকে এখানে আমরা মাইনাস করে দিয়েছি। এই টার্মটাকে যখন ডেরিভেটিভ করলে যেটা আসবে, এই টার্মটাকে ডেরিভেটিভ করলে যেটা আসবে সেটাকে আমরা মাইনাস করলাম, তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইডের যে একটা টার্ম তার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে গেল। ওকে, হলো। এবার এরপর দেখো কি হচ্ছে, যে এই যে টার্মটা আছে যেমন আছে তেমনি না রেখে একটু চেঞ্জ করা আছে। ফার্স্ট টার্ম যেটা আছে সেটা একই আছে, ri ডট সিঙ্গেল ডট যেটা আছে দ্যাট ওয়ান রিমেইনস আনচেঞ্জড, এটা দেখো সেম আছে। ওকে, আর এইটাকে দেখো এখানে ri ডট with respect to qj dot derivative with respect to qj dot, এখানে আমরা কি করছি, উপরে একটা ডট আর নিচে একটা ডট পুট করছি। এটা কোথায় আছে, আমাদের যে ফার্স্ট লেমাটা পড়লাম সেইখানে বলা আছে we can use dot and dot top and numerator and denominator। তো সেটা হচ্ছে ইউজিং লেমা 1 আমরা এটা লিখতে পাচ্ছি। ওকে, সেকেন্ড এক্সপ্রেশনে কি করা হচ্ছে, দেখো এখানে ddt of del ri del qj আছে, তো এখানে আমরা ইন্টারচেঞ্জ করছি। দেখো যে del of del qj of dri dt, তার মানে এখানে t and qj their respective যে ডেরিভেটিভ সেই অর্ডারটাকে ইন্টারচেঞ্জ করলাম। সেটা কোথায় বলা আছে, এটা আছে ইন সেকেন্ড লেমা। ওকে, সেকেন্ড লেমাতে বলা আছে যে ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য অর্ডার অফ ডেরিভেটিভ। তো সেটা আমাদের কি, যে ফার্স্ট আর সেকেন্ড লেমা আমরা ইউজ করলাম, তো এটা পেলাম। তো তার মানে আমরা কি পাচ্ছি, দেখো এটার পরে যেটা দাঁড়ালো সেটা আমরা কোথায় থেকে এক্সপ্রেশনটা পেয়েছি, দেখো এক্সপ্রেশন থেকে, এই যে pi ডট ডলটা, এটা মানে হচ্ছে এক্সপ্রেশন,
তার মধ্যে আমাদের কি করেছিলাম, এখানে দেখো এইটুকুকে এখানে যেটা করা আছে সেটা কি হচ্ছে সামেশন ওভার আই কনসিডার করে নিয়েছে, তার মানে আমরা সামেশন ওভার যেটা পড়ে আছে, এই সামেশন ওভার যেটা লিখলাম এখানে যে সামেশন ওভার যে আছে আমাদের সেই টার্মটাকে আমরা এখানে লিখে দিচ্ছি। ওকে, আর এই যে সামেশন ওভার আই আর এই যে টু ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে মানে এটা, তার পরিবর্তে we have two terms and we have written these two terms starting from this second bracket and ending here this second bracket. So we have written on this wholly this expression. Okay, তো এটাকে ধরো এখানে লিখেছি dlri dot, এটা তো dri dt means হচ্ছে ri dot, so we have written del ri dot del qg here. So দেখো this expression also written in another form, this expression. What is the expression? See that এই যে এক্সপ্রেশনটা আছে না, এটাকে আমরা লিখতে পারি এই ddt যেমন আছে তেমনি থাকলো, there is no change, but this expression can be written as del I del qj dot, এই যে del qj dot আছে না সেটাকে আমরা কমন নিচ্ছি, নিয়ে আমরা লিখে দিলাম this is equal to half mi ri dot square. তো এটাকে ভেরিফাই করো, এটাকে ডেরিভেটিভ যদি qj dot এর রেসপেক্টে করো তাহলে কি হবে, half mi তো কনস্ট্যান্ট, that one remains unchanged. কি হচ্ছে ri dot এর যদি ডেরিভেটিভ করো with respect to qj dot, then what happen, ri dot means 2 into del ri del qj dot, এটা তো আছে del ri del qj dot, same 2 to cancel হয়ে যাচ্ছে। তো তার মানে this expression can be written in this form, মানে এই পোরশনটা, কোন পোরশনটা বলছে দেখো আরেকটু, এই যে এই পোরশনটা, এই পোরশন না সরি এটা ভুল বলা হচ্ছে, এটা বাদ, dd টা বাদ দিয়ে মানে এই পোরশনটা ব্র্যাকেটের মধ্যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে যেটা আছে সেটাকে আমরা লিখছি এই ফর্মে, হয়ে গেল। তো এইটা লিখলে পরে কি হচ্ছে দেখো যে এই দিস এক্সপ্রেশন সামেশন ওভার i half mi ri dot square half mi into ri dot means velocity square, that means this is nothing but the kinetic energy and summation is taken over all the particles, সমস্ত পার্টিকেলের উপরে সাম না হচ্ছে, তার মানে this is the kinetic energy of the entire system. So, and this is written or denoted by capital T. So this expression del t del qj dot, তার মানে ddt of del t del qj dot হলো। স্যার বলো স্যার বলো আগে তাড়াতাড়ি কথাটা বলো, কেটে গেল, স্যার শুনতে পেলাম না আগে কি বলে। কতক্ষণ কেটেছে, 1-2 মিনিট না আরো বেশি, বলো কতক্ষণ কেটেছে, 1-2 মিনিট হবে না বেশি হবে, হ্যাঁ কতক্ষণ আগে বলো। স্যার ওই হাফ এম আই ভি আই এই যেটা আছে না যেখানে ওই এইটুকু পেনটা তো, আপনার আছে আচ্ছা ওইখানটা। আচ্ছা এইটুকু তো হ্যাঁ বলছে, বা দেখো এই যে এক্সপ্রেশন থেকে এটা পেলে এটা শুনতে পেয়েছো তো, এইটাকে এইভাবে লেখা যাচ্ছে mi ri dot dot del ri dot del qj dot equal to del del qj of this expression, মানে এটা যদি আমরা ভেরিফাই করি না, এই পোরশনটাকে যদি ভেরিফাই করি ডেরিভেটিভ করি এটাকে, এখান থেকে এটা যেভাবে লিখছি সেটা ভেরিফাই করাচ্ছে, এটাকে যদি ডেরিভেটিভ করে নিই তাহলে এটা পাওয়াটা সুবিধা হয়, তাই না। তো এটা যদি ডেরিভেটিভ করার কত হচ্ছে হাফ mi, এটা তো কনস্ট্যান্ট থাকছে, আর ri ডট এর ডেরিভেটিভ কত হবে 2 into ri dot into del ri del qj dot, x স্কয়ার থাকলে কি হয়, x স্কয়ার থাকলে পরে আমরা কিভাবে ডেরিভেটিভ করি, ধরো এটাকে t এর রেসপেক্টে যদি ডেরিভেটিভ হয় তাহলে কি হবে 2x into dx dt হবে, তাই তো, এটাকে যদি t এর রেসপেক্টে হ্যাঁ ডেরিভেটিভ করি তাহলে তাই হবে। তো এখানে দেখো আমাদের কি আছে ওই রকমের ri ডট স্কয়ার আছে, মানে হাফ এম টা আমরা বাদ দিচ্ছি কনস্ট্যান্ট, তাহলে এটা ডেরিভেটিভ করলে হচ্ছে 2x মানে ধর ri ডট যদি ভাবো তাহলে হচ্ছে ri আর ri ডট তার ডেরিভেটিভ t এর রেসপেক্টে, আর যেহেতু এটা ভেক্টর সেজন্য মাঝে একটা আমাদের ডট দিতে হবে, এই হলো। আর সামনে কি থাকছে হাফ এম থাকছে, তাহলে কি হচ্ছে দেখো এই 2 ক্যান্সেল হয়ে গেল, আমাদের 2 ক্যান্সেল হলো, তাহলে এম আর কি থাকছে ri ডট del ri dt থাকছে, মানে টি এর রেসপেক্টে যদি করি, এখানে কিউ এর রেসপেক্টে আছে বলে কিউ থাকছে। তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার আর কি। তো সেই জন্য এই ফর্মে মানে এটাকে যদি আরো একটু কেয়ারফুলি তোমরা ভেরিফাই করো দেখবে এক্সপ্রেশনটাই আমরা পাচ্ছি, এইটুকু এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ব্লু মার্ক করা যেটা সেটা। এখন হচ্ছে এই যে সামেশন করে যেটা পাচ্ছি সামেশন হাফ mi ri ডট স্কয়ার, এই mi সামেশন mi ri ডট স্কয়ার মানে হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি, তাই না, হাফ মাস ইনটু ভেলোসিটি স্কয়ার, সেটাই তো কাইনেটিক এনার্জি। তাহলে এটা হচ্ছে আইক পার্টিকেলের কাইনেটিক এনার্জি, তার যদি আমরা সামেশন নিয়ে নিই তাহলে কি হচ্ছে পুরো সিস্টেমের কাইনেটিক এনার্জি আমরা পাচ্ছি, টোটাল সিস্টেমের যে কাইনেটিক এনার্জি তাকে আমরা এই যে টি দিয়ে ডিনোট করেছি, তাহলে এটা টি হয়ে গেল, মানে ডেল টি ডেল কিউ জে ডট।
ব্যাস। সিমিলারলি আমাদের এইখানে যেটা আছে দেখো একই ধরনের এক্সপ্রেশন, এখানে যা আছে এখানে তো একই, শুধু এখানে কি আছে দেখো যে ডেল আর আই ডট ডেল কিউজে ডট, তাই না? আর এখানে কি আছে আমাদের ডেল আর আই ডেল কিউজে, এখানে নিচে ডটটা নেই। তো সেই জন্য এক্সপ্রেশনটা আমাদের কার হবে, ডেল ডেল কিউ জে হবে, নট কিউজে ডট ডেল ডেল কিউজে অফ হাফ এম আই আর আই ডট স্কয়ার, একই জিনিস। মানে এই ডিটিটা বাদ দিয়ে দাও, ডিটিটা আমরা এর মধ্যে আনছি না, শুধুমাত্র এইখানে যে পোর্শনটা সেটাকেই দেখো এইভাবে লিখেছি। সিমিলারলি এই যে পোর্শনটা, এই পোর্শনটা আর এই পোর্শনটা একই, দুটো দেখো একই দেখতে, সেম, শুধুমাত্র এখানে আছে ডেল আর আই ডট ডেল কিউজে ডট, এখানে আছে ডেল আর আই ডট ডেল কিউজে। তো সেই জন্য এখানে আমরা লিখছি ডেল ডেল কিউজে অফ হাফ এম আই আর আই ডট স্কয়ার। তো এটা হচ্ছে সেই জন্য হচ্ছে ক্যাপিটাল টি, এটা হচ্ছে ক্যাপিটাল টি। তো সেই জন্য এটা দাঁড়াচ্ছে ডেল টি ডেল কিউজে। প্রথমে এটা হচ্ছে ডিডিটি অফ ডেল টি ডেল কিউজে ডট, পরেরটা হচ্ছে এইটুকু। তার মানে দেখো এই যে এক্সপ্রেশনটা আমাদের সামেশন পি আই ডট ডেল্টা আর আই ডট, দিস ইজ অলসো ইওর মানে ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই দ্য রিভার্স এফেক্টিভ ফোর্স আমরা বলতে পারি। তো এবার যদি ডিআরএমআর প্রিন্সিপাল আমরা কনসিডার করি তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, ডিআরএমআর প্রিন্সিপাল এরকম বলা আছে সামেশন এফ আই ডেল আর আই ডট, এটা হচ্ছে যে ওয়ার্ক ডান, ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই দ্য অ্যাপ্লাইড ফোর্স, দিস ওয়ান ইজ দ্য ভার্চুয়াল ওয়ার্ক ডান বাই ইওর রিভার্স এফেক্টিভ ফোর্স। এটার এক্সপ্রেশন আগের স্লাইডে পেয়েছি আমরা, দেখো এফ আই ডেল্টা এর এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে ছোট্ট, এই যে এটুকু পেয়েছি। তো এখানে সেজন্য ফার্স্ট টার্ম কত আছে, সামেশন ডেল কিউজে ক্যাপিটাল কিউজে ডেল্টা কিউজে, এটার ভ্যালু এটা। আর পরে এইটা তো আমরা এত বড়টা পেলাম পরেরটার জন্য, তো পরেরটার জন্য এক্সপ্রেশনটা হচ্ছে উইথ এ মাইনাস সাইন হলো। এবার দেখো এখানেও সামেশন ওভার জে, এটা হচ্ছে সামেশন ওভার জে, সামেশন ওভার জে কমন আসবে। আর আমাদের কি থাকছে ডিডি অফ ডেল টি ডেল কিউজে ডট, আগে এটা আমরা লিখলাম, এই টার্মটাকে আগে লিখে নিলাম, তারপরে এই টার্মটাকে লিখলাম। দেখো এটা হচ্ছে এটা মাইনাস আছে, আমরা যদি এটা মাইনাস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দিই তাহলে এই টার্মটা কি হবে, এটা হচ্ছে পজিটিভ হয়ে যাবে, তাই না? এই জায়গাটা পজিটিভ হবে, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ টার্ম, আর তাহলে মাইনাস কিউজে হবে, তো মাইনাস কিউজে করা হবে। তো এটা একটু রিঅ্যারেঞ্জ করা, এটাকে নিজেরাই বুঝতে পারবে, এটাকে রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা এরকম লিখলাম। তার মধ্যে দুটো জিনিস কি করা আছে, কমন নেওয়া আছে সামেশন ওভার জে আর এটা ডেল্টা কিউজে, দুটোকে আমরা কমন নিচ্ছি, বাদ বাকি মিডল যে এক্সপ্রেশন সেটা আমরা লিখে দিলাম। তো এটা হচ্ছে মনে রাখো যে ইকুয়েশন 3.10 এ আমরা স্টপ করলাম, পরে আমরা এখান থেকে আবার করব, এখান থেকে কন্টিনিউশন আছে, কারণ অনেকটা বলতে হবে, তারপরে আমরা ল্যাগ্রেঞ্জ ইকুয়েশন পাবো। তাহলে আমাদের শেষ হচ্ছে এটা।